ओं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंग स्वामी ब्रह्मानंद महाराज द्वारा। स्थान बेलूर मठ 30 एप्रिल 1913 ख्रीष्टाब्द। महाराज को प्रश्न करुछंती, महाराज जप ध्यान एका संगे करने को मु आदेश पाई, ध्यान आदौ हुए नहीं, सेथिपाई भारी दुख हुए। महाराज उत्तर में कहते मन को एहीपरि नैराश्य आसवा स्वाभाविक। दक्षिणेश्वर में मोर मध्य दिने एहीपरि होइतिला। सेतेबेले मो बयस खूब कम एवं ठाकुरंकर बयस 50 पाखापाखि। तेणु मन खली सबु कथा तांको कहिबाकू संकोच बोध हेउतिला। दिने काली मंदिर में बसी ध्यान करुछि, मन एकाग्र हैला नहीं, भारी मन खराब हैला। भाविली एते दिन धरी एठारे अछि, किछि तो हैला नहीं, तेबे रहिबार सार्थकता कौन? ठाकुरंकु मध्य किछि कहि पारु नाही। आउ किछि दिन भितरे मनर एही भाव न कटिले घर को फेरी जीवी, सेठारे मन पांच आड़े व्यस्त रहिबो। एही सब कथा चिंता करू करू काली मंदिररू बाहरी आसिली। ठाकुरे सेतेबेले बारंडारे बुलुथिले। मते देखि घर भितर को पशिगले। आमे साधारणतः काली मंदिररू आसी तांको प्रणाम करी जलखिया खाऊ। सेदिन तांको प्रणाम करिवारु से कहिले, देख तू जेतेबेले काली मंदिररू आसिलु सेतेबेले देखिली तो मन जेपरी जालरे आवृत होई रहिछि। मु भाविली तेबे से सबु कथा बुझी पारिछंती। मु कहिली, मो मन कथा ताहाले आपण सबु बुझी पारिछंती। ठाकुर मो जीवरे कौन लेखिदेले। मु पूर्वर सबु कष्ट भूली जाई एक अपूर्व आनंद सागर रे निमग्न हेली। तांको पाखरे जेतेबेले थिली सेतेबेले सर्वदा आनंद रे विभोर होई रहुथिली। एथिपाई तो सिद्ध एवं शक्तिशाली गुरुंकर प्रयोजन। मंत्र नेवा पूर्वर गुरु शिष्य परस्पर को भल भाव रे परीक्षा करी देखिबा उचित, नचेत परे ठिकिबो। यह तो दिने दुई दिन संपर्क नुहे। मंत्र नेवा पाई मो पाखकु किए आसिले प्रथमे मु ता कथा एड़ाई जाए। जदि देखे से बारंबार आसुची सेतेबेले कहे, एही नाम वर्षे काल प्रतिदिन अंततः 1000 थर जप कर, परे मो सहित देखा करिवो। अनेक लोक एकथा शुणी आउ आसंती नहीं। जन को मंत्र देवा पाई केते परिश्रम करिया को पड़े, ताहार किए इष्ट देवता ताहा बहु कष्ट रे ठीक करिया को पड़े। जन को मंत्र देवी बोली ठीक कली, भाविली जदि ध्यान रे तार इष्टंकर दर्शन पाए ताहले मंत्र देवी, नचेत नुहे। प्राय घंटाए ध्यान करिया परे एक मूर्ति दर्शन हैला। परे दीक्षार्थी को पचारि जानिली जे सही मूर्ति ही तार इष्टदेव। आजिकाली मंत्र नहीं अनेक किछि करंती नहीं, तेणु अपात्र रे मंत्र देवा उचित नुहे। खूब धैर्य दरकार। धैर्य धरी साधन करि जाओ। जेते दिन वस्तु लाभ न हुए खूब परिश्रम कर। प्रथम अवस्था साधन भजन निरर्थक मने हेब, जेपरिकी पिलामानंकर क ख शिखिबा, क्रमे शांति पाइब। आम ठारू मंत्र नहीं जो माने केवल अभियोग करती आउ कहती महाराज किछि हैला नहीं, तांकर कौनसी कथा मु 2-3 वर्ष पर्यंत शुणे नहीं। परे सेमाने आसी कहती, हाँ महाराज एबे किछि किछि फल पाउछु, व्यस्त हेले किछि हेब नहीं। 2-3 वर्ष धरी खूब साधन भजन कर, परे आनंद पाइब। तुमर कथा शुणी खूब आनंदित हेली। आजिकाली अनेक लोक फांकी देई कार्य हासिल करने को चाहती। स्थान बेलूर मठ 10 मई 1913 ख्रीष्टाब्द। महाराज को प्रश्न करुछंती, महाराज भगवान को आड़ को मन किपरि जीव? उत्तर रे महाराज कहउछंती, साधु संग करू करू भगवान को आड़ को मन जाए। केवल साधु मानक निकट को जीवा आसिबा कले हेब नाही। तांकर जीवन देख, तांकर उपदेश शुण, सही अनुजाई निजर जीवन को गढ़ी तोल। ब्रह्मचर्य और साधन भजन नथिले साधु मानकर भाव सेमानंकर उपदेश धारणा हुए नहीं। शास्त्र आदि पाठ करी तार सठिक अर्थ मध्य बुझी हुए नहीं। कथामृत आदि बही बारंबार पढ़िब एवं धारणा करिया को चेष्टा करिब। जेते पढ़िब ताहार सेते नुआ नुआ अर्थ पाइब। साधक भगवान को शुणी गोटे भाव बुझे, साधना करी अन्य एक भाव बुझे।
ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସରଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଓ ମାନଯଶର ଆକାଂକ୍ଷା ତିଳେ ମାତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଗ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ, ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଆହୁଲା ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଠିନ। ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ସେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ଏପରି ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଭଗବାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବୃଥା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱଂ ମୁମୁକ୍ଷୁତ୍ୱଂ ମହାପୁରୁଷ ସଂଶ୍ରୟ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାର ବା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କଥା ଶୁଣ କାହିଁକି? ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବଳ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସରଳ ମନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଜୀବନ ଗଠନ କରିବ। ନିଜେ କିଛି ନ କରି କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସବୁ ହେବ, ଏସବୁ ଫାଙ୍କିବାଜର କଥା। ତେବେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଧର୍ମଭାବ ଓ ସଦ୍ଭାବ ଜାଗି ଉଠିବ ଏବଂ ମନର ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଭାବମୟ ଜୀବନ ଦେଖି ମନ ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଶହ ଶହ ବହି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧର ସେନ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଭାବ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ଠାକୁରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଭାବ ଦେଖି ମୋର ସେପରି ଭାବ ହେବା ଉପରେ ଘୃଣା ଜନ୍ମିଥିଲା। କାରଣ ତୁମର ଭାବ ଦେଖି ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ? ଠାକୁରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ଭାବ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବ ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଅଧର ବାବୁଙ୍କର ମନର ସଂଶୟ କେବେ ହେଲେ ଦୂର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ଖୁବ୍ ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜ, ସଂସାରରେ କିପରି ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ? ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ରହିବା ତ ଉଚିତ। ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଣିଛ, ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କଥା। ସଂସାରରେ ରହି ତାହା ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁନା କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଛି, ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସେହି କର୍ମ ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମନାର ତାଡ଼ନା ରହିଛି। ଅତଏବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ସଂସାରର କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କର୍ମ କମାଇ ଦିଅ। ସ୍ଥାନ ବେଲୁଡ଼ ମଠ, 19 ମେ 1913 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଛଟପଟ ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସମୟ ନ ହେବା ଯାଏ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭଗବାନ ଲାଭ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟାକୁଳତାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ? ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲି। ଛଟପଟ କରିବା ମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଛଟପଟ କରିବା, କନ୍ଦାକଟା କରିବା, ଭାବର ବହିଃପ୍ରକାଶ। ତାହା କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ଅବସାଦରେ ଏପଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅନ୍ତରର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ସେଥିରେ ଅନୁରାଗର ତୀବ୍ରତା କମିଯାଏ। ଶ୍ରୀରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଭାବରେ ଅଧୀର ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛ। ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୌଡ଼ ଝିଅ, ତୁମେ ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବ? ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ କିପରି ଶାସନ କରିବାକୁ ହୁଏ।
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟଦେବ ସେପରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଜୀବନର ଶେଷ 12 ବର୍ଷ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ କଟାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବା ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଜୀବ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ସେଠି କୂଅ ଖୋଳିଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ସାଧନା ପଥରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅନୁରାଗରୁ ଭଗବାନ ଲାଭ ପାଇଁ କାହାରି ମନ ଛଟପଟ ହୁଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ଲାଭ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ମନରେ ଦେବା ନେବାର ଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ କେତେଦିନ ଡାକିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ହତାଶ ହୋଇଯାଏ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।